चलो बाळको, काले आपणे बे टॉपिकनी चर्चा करी। पहलू एक प्रकाश एटले शुं अने प्रकाशनी लाक्षणिकताओ, अने बीजो प्रश्न शुं भण्या आपणे कि प्रतिबिंब कोने कहेवाय, प्रतिबिंबना प्रकारो विषे चर्चा करी। आज आपणे आगळना टॉपिक विषे चर्चा करवी छे। ए टॉपिक छे प्रकाशनुं परावर्तन। आ व्याख्या सामान्य रीते तमने बधा बाळकोने आवडती हशे। प्रकाशनुं परावर्तन कहेवाय कोने? तो बहुत सिंपल वस्तु कि आवो कोई पदार्थ होय अने पदार्थनी सपाटी पर तमे जो कोई प्रकाश आपात करो अने ए आपात प्रकाश जो पाछो फरे तो आ पाछा फरवानी घटनाने प्रकाशनुं परावर्तन कहेवाय। बोलो क्लियर? तो प्रकाशना परावर्तननी व्याख्या आपणे याद राखवी होय तो आवुं लखवानुं कि पदार्थनी सपाटी परथी प्रकाशना पाछा फेंकावानी घटना एने प्रकाशनुं परावर्तन कहेवाय। ओके, फरी एक बार, पदार्थनी सपाटी परथी प्रकाशना पाछा फेंकावानी घटना एने प्रकाशनुं परावर्तन कहेवाय। प्रकाशना परावर्तनना प्रकारो प्रकारो बे छे। एक नियमित परावर्तन अने बीजू अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कोने कहेवाय अने अनियमित परावर्तन कोने कहेवाय एनी आपणे चर्चा करी दीए। बहुत सिंपल वस्तु छे। आवी कोई पॉलिश करेली अथवा तो लीसी सपाटी होय, पॉलिश करेली अथवा लीसी सपाटी जो बतावी होय तो तमारे आ रीते बतावी पड़े। आवी पॉलिश करेली अथवा तो लीसी सपाटी पर जो तमे समांतर प्रकाश किरण पुंज आपात करो, तमारे खास याद राखवानुं बेटा कि आपात प्रकाश किरण पुंज हमेशा समांतर ज होय। समांतर प्रकाश किरण पुंज जो तमे आपात करो तो परावर्तित प्रकाश किरण पुंज पण समांतर ज होय। समांतर होय एटले के चोक्कस दिशामां ज जाय तो आ प्रकारनुं परावर्तन एने नियमित परावर्तन कहेवाय। बोलो क्लियर? फरी एक बार, जो कोई लीसी अथवा पॉलिश करेली सपाटी पर समांतर प्रकाश किरण पुंज आपात करवामां आवे तो परावर्तित किरण पुंज पण जो समांतर ज होय एटले के ए ज कोई चोक्कस दिशामां जाय तो आ प्रकारनुं परावर्तन एने नियमित परावर्तन कहेवाय। नियमित परावर्तननुं उदाहरण शुं? तो समतल अरीसा वडे थतुं परावर्तन। समतल अरीसा वडे थतुं परावर्तन छे ने ए नियमित परावर्तन छे। समतल अरीसो एटले आपणुं दर्पण, एना परथी थतुं परावर्तन हमेशा नियमित परावर्तन होय। अनियमित परावर्तन में फरक शुं हशे कि आज पॉलिश करेली ने लीसी सपाटी जे नियमित परावर्तन में छे ने एनी जग्याए अहीं सपाटी केवी हशे तो आवी खरबचड़ी सपाटी हशे। केवी सपाटी हशे? आवी खरबचड़ी। खरबचड़ी सपाटी पर चलो आपात प्रकाश किरण पुंज केवुं होय तो समांतर ज होय। तो आवी खरबचड़ी सपाटी पर जो समांतर प्रकाश किरण पुंज आपात थाय तो परावर्तित प्रकाश किरण पुंज छे ने ए समांतर न होय पण समग्र सपाटी पर एटले के विस्तृत सपाटी पर फैलाई जाए तो आ प्रकारनुं परावर्तन छे ने एने अनियमित परावर्तन कहेवाय। फरी एक बार, जो आवी खरबचड़ी सपाटी होय अने खरबचड़ी सपाटी पर तमे आवा समांतर प्रकाश किरण पुंज आपात करो अने परावर्तित प्रकाश किरण पुंज छे ए समग्र सपाटी पर एटले के विस्तृत सपाटी पर फैलाई जाए तो आ प्रकारनुं परावर्तन एने अनियमित परावर्तन कहेवाय। तो एना उदाहरण शुं? तो टेबल, पुस्तक, दीवाल, ब्लेकबोर्ड परथी थतुं परावर्तन। समजण पड़े छे? टूंकमां मोटा भागनी वस्तुओं परथी आपणे जे वस्तुओ जोई शकीए छीए तमाम वस्तुओं परथी थतुं परावर्तन अनियमित परावर्तन ज होय।
અને એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, જો અનિયમિત પરાવર્તન થાય ને તો જ તમે વસ્તુઓ જોઈ શકો, બરાબર. એટલે જુઓ, આપણા પુસ્તક પરથી અનિયમિત પરાવર્તન થાય છે એટલે આપણે વાંચી શકીએ છીએ, બરાબર. બ્લેકબોર્ડ પરથી પરાવર્તન થાય છે એટલે આપણે વાંચી શકીએ છીએ, બરાબર. એટલે કયું પરાવર્તન થાય તો આપણે વસ્તુઓ જોઈ શકીએ? તો અનિયમિત પરાવર્તન. બોલો, ક્લિયર? બરાબર. તો પરાવર્તનના કેટલા પ્રકારો છે? બે. એક નિયમિત પરાવર્તન, બીજું અનિયમિત પરાવર્તન. બંને વચ્ચે ફરક શું? તો આમાં સપાટી લીસી અથવા તો પોલિશ કરેલી સપાટી હોય, એની પર સમાંતર પ્રકાશ કિરણ પુંજ આપાત કરો તો પરાવર્તિત કિરણ પુંજ પણ સમાંતર જ હોય. આમાં સપાટી ખરબચડી હોય, એની પર આપાત સમાંતર કિરણો સમાંતર હોય તો પરાવર્તિત કિરણો સમાંતર ન હોય પણ વિસ્તૃત સપાટી પર ફેલાઈ જાય. બંને વચ્ચેનો ફરક આટલો છે કે આમાં લીસી સપાટી હોય, આમાં ખરબચડી સપાટી હોય. બોલો, ક્લિયર? હવે જરા આગળ વસ્તુ આપણે પ્રકાશના પરાવર્તન વિશે વાત કરવી છે, પરાવર્તનના નિયમો વિશે વાત કરવી છે. પણ પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો ભણતી પહેલા આપણે એક વસ્તુ જરા સમજવી પડશે. ધારો કે આવી એક સપાટી છે પોલિશ કરેલી, એની પર તમે કોઈ એક પ્રકાશ કિરણ આપાત કરો તો આ જે કિરણ તમે આપાત કરો છો ને એ કિરણને આપાત કિરણ કહેવાય. કયું કિરણ કહેવાય? આપાત કિરણ. પછી શું થશે? તો એ સપાટી પરથી પ્રકાશ પાછો ફેંકાય એટલે આ કિરણ છે ને એને પરાવર્તિત કિરણ કહેવાય. અને આ જે છે એ આપાત સપાટીએ દોરેલો લંબ છે, બરાબર. ત્રણ વસ્તુની ખબર પડી બેટા. આ કિરણ કયું છે? તો આપાત કિરણ. એટલે તરત જ સપાટી પરથી પ્રકાશનું કિરણ પાછું ફેંકાય એટલે એ કિરણને આપણે પરાવર્તિત કિરણ કહીશું. અને આ આપાત બિંદુ એ સપાટીને દોરેલો લંબ છે. એકલું લંબ આપણે નહીં વાંચવાનું, ભલે અહીં લંબ લખ્યું છે પણ આપણે શું વાંચીશું? આપાત બિંદુ એ સપાટીને દોરેલો લંબ છે, બરોબર. ઓકે. તો બીજી વાત, આ જે કિરણ છે આ ખૂણો, એ ખૂણાને આપણે આપાત કોણ કહીશું. કયો કોણ કહીશું? આપાત કોણ. આપાત કોણ છે ને એને એકલા આઈ વડે દર્શાવીશું અને પરાવર્તિત કોણ છે ને એને સ્મોલ આર વડે દર્શાવીશું. આટલી વસ્તુ જરા યાદ રાખજો. આપાત કોણને શાના વડે દર્શાવીશું? તો આઈ વડે. પરાવર્તિત કોણને શાના વડે દર્શાવીશું? તો આર વડે. હવે આપણે જે ચર્ચા કરવી છે ને એ પરાવર્તનના નિયમો વિશે ચર્ચા કરવી છે. આ જે આઈ અને આર છે ને એની જગ્યાએ તમે થીટા આઈ અને થીટા આર પણ લખી શકો, બરાબર. કોઈ પણ રીતે લખી શકાય. આપણે આઈ અને આર વડે દર્શાવીશું. પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો બિલકુલ સિમ્પલ છે. પહેલો નિયમ, હંમેશા આઈ અને આર સમાન જ હોય. આઈ એટલે કયો કોણ? આપાત કોણ. આર એટલે કયો કોણ? તો પરાવર્તન કોણ. તો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના માપ હંમેશા સમાન જ હોય. કયા કોણના માપ સરખા હોય? આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના માપ કાયમી કેવા હોય? સરખા હોય. એનો મતલબ શું થયો કે આ ખૂણો જો 30 અંશનો હોય તો આ ખૂણો પણ કેટલો હોય? 30 અંશનો જ હોય. આ ખૂણો 60 અંશનો હોય તો આ ખૂણો પણ 60 અંશનો જ હોય, બરાબર. હવે બરોબર યાદ રાખવાનું. ચલો, દાખલા તરીકે આ ખૂણો છે ને એ 60 અંશનો છે. કેટલો? 60. પછી આપણે આ કિરણને જો આમ લઈ જઈએ એટલે કે અહીંથી આમ કરીએ તો ખૂણો વધે કે ઘટે? તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ખૂણાનું મૂલ્ય ઘટે, બરોબર. આમ કરતા કરતા જો પ્રકાશનું કિરણ સીધું આપાત કરવામાં આવે આમ તો શું થઈ જાય? તો આપાત કોણ શૂન્ય થાય. હવે આપાત કોણ શૂન્ય હોય તો પરાવર્તન કોણ કેટલો થાય? તો પરાવર્તન કોણ પણ શૂન્ય જ થાય. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જો અને આ રીતે જો તમે આપાત કરશો ને તો સપાટી પર તમે લંબ રૂપે પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરો છો. એનો અર્થ એવો થાય, એનો મતલબ શું કે જો કોઈ સપાટી પર તમે લંબરૂપી પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરો છો તો
આપાત કોણ કેટલો થાય તો શૂન્ય થાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપાત કોણ શૂન્ય હોય તો પરાવર્તન કોણ પણ કેટલો થાય? શૂન્ય થાય. બરોબર? એટલે આટલી વસ્તુ જરા તમે યાદ રાખજો કે કોઈ સપાટી પર જો તમે લંબરૂપે પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરશો તો આપાત કોણ શૂન્ય થાય, અને આપાત કોણ શૂન્ય થાય તો પરાવર્તન કોણ પણ શું થાય? શૂન્ય જ થાય. બરોબર? બીજી વાત, બીજો નિયમ સિમ્પલ છે. આ કયું કિરણ છે બેટા? તો આપાત કિરણ. આ કયું કિરણ? પરાવર્તિત કિરણ. અને આ શું છે? તો સપાટીએ દોરેલો લંબ છે. તો ત્રણે ત્રણ આ બોર્ડ ઉપર જ છે ને, એનો મતલબ કે ત્રણે એક જ સમતલમાં છે. એટલે આપણે બીજો નિયમ લખવો હતો સિમ્પલ વસ્તુ કે આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને સપાટીએ દોરેલો લંબ ત્રણે એક જ સમતલમાં હોય. બરાબર? પ્રશ્ન આવો પૂછે કે પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો લખો, તો સિમ્પલ વસ્તુ. ચલો, પહેલો નિયમ કયો છે? તો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના માપ સરખા હોય. બીજો નિયમ, આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને સપાટીએ દોરેલો લંબ ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે. બોલો, ક્લિયર? બે વસ્તુની બરોબર ખબર પડી. પ્રકાશનું પરાવર્તન કોને કહેવાય? એના બે પ્રકારો. બરાબર? ત્યાર પછી આપણે કોની વાત કરી? તો પરાવર્તનના નિયમોની. પણ પરાવર્તનના નિયમો પહેલા આપણે આકૃતિ કોની દોરી? તો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ. તમને પરીક્ષામાં એમ પૂછે કે ભાઈ આપાત કોણ કોને કહેવાય? તમે આપાત કોણની વ્યાખ્યા યાદ રાખો ને એટલે તરત જ પરાવર્તન કોણની વ્યાખ્યા આવડી જાય. આપાત કોણની વ્યાખ્યા શું થાય? તો આ કયું કિરણ છે? તો આપાત કિરણ. અને આ સપાટીએ દોરેલો લંબ છે. તો આપાત કિરણે સપાટીએ દોરેલા લંબ સાથે બનાવેલો કોણ, એને આપાત કોણ કહેવાય. બોલો, ક્લિયર? ફરીવાર, આપાત કિરણે સપાટીએ દોરેલા લંબ સાથે બનાવેલા કોણને કયો કોણ કહેવાય? તો આપાત કોણ કહેવાય. તો હવે પરાવર્તન કોણની વ્યાખ્યા યાદ રાખવી હોય તો શું કરવાનું? તો સિમ્પલ વસ્તુ, આપાત કિરણની જગ્યાએ શું લખવાનું? પરાવર્તિત કિરણ. તો આપણે આવું લખીશું કે પરાવર્તિત કિરણે સપાટીએ દોરેલા લંબ સાથે બનાવેલા કોણને કયો કોણ કહીશું? તો પરાવર્તન કોણ કહીશું. બોલો, તો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણની વ્યાખ્યા પણ જો પરીક્ષામાં પૂછે તો આવડી જાય ને આપણને. બરોબર? દરેક વસ્તુનો ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે. બરોબર? અને દરેક વસ્તુ છે એ રોજે રોજ તમારી નોટબુકમાં લખતા પણ જવાની છે. બરોબર? તમે જ્યારે લેક્ચરનો અભ્યાસ કરો છો ત્યારે નોટબુક પેન સાથે લઈને બેસવાનું. બરોબર? એટલે કેટલાક અગત્યના મુદ્દા છે ને આપણે નોટબુકમાં લખી શકીએ. બરોબર? તો હવે જરા આપણે આગળની ચર્ચા કરીએ. પરાવર્તન છે ને, એક મિનિટ. હવે આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે એ સમતલ અરીસા વડે થતું પરાવર્તન. અરીસા બે પ્રકારના હોય. મુખ્ય એના બે પ્રકાર, એક સમતલ અરીસો અને બીજો ગોળીય અરીસો. અત્યારે આપણે હાલ સમતલ અરીસા વિશે વાત કરીશું. સમતલ અરીસો એટલે આપણું દર્પણ. બરાબર? તો સમતલ અરીસા વિશે, સમતલ અરીસાના બે પ્રકાર. એક સમતલ અરીસો અને બીજો ગોળીય અરીસો. સમતલ અરીસા વિશે આપણે પહેલી ચર્ચા કરીએ, ગોળીય અરીસા વિશે થોડીક વાર પછી ચર્ચા કરીએ. સમતલ અરીસો જો તમારે દોરવો હોય ને તો આ રીતે દોરી શકાય. સમતલ એટલે આપણું દર્પણ. આ બાજુની જે સપાટી છે ને એ પરાવર્તક સપાટી કહેવાય. પેલી બાજુની સપાટી છે ને એ અપારદર્શક હોય. એટલે સમતલ અરીસો કોને કહેવાય? તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ કે જે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી સમતલ હોય. જે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી કેવી હોય? સમતલ હોય. તો એવા અરીસાને સમતલ અરીસો કહેવાય. હવે આપણે શું ચર્ચા કરવી છે?
તો સમતલ અરીસા વડે થતા પરાવર્તનની આકૃતિ દોરવી છે. બહુ સિમ્પલ આકૃતિ. તમારે શું કરવાનું, તો આવો એક પરાવર્તક અરીસો દોરવાનો. બરાબર, જરા સીધી લાઈન દોરીએ. બરાબર મધ્ય ભાગેથી પસાર થતી આવી એક રેખા દોરીશું અને પછી આ પરાવર્તક અરીસાની સામે તમારે કોઈ ચોક્કસ અંતર લઈ લેવાનું. 2 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, 4 સેન્ટીમીટર, જેટલું અંતર લેવું એટલું લેવાનું, પણ 3 સેન્ટીમીટર લેશો તો પૂરતું થઈ જશે. 3 સેન્ટીમીટર અંતરે કોઈ એક વસ્તુ લેવાની. એ વસ્તુને આપણે AB કહીશું. શું કહીશું? AB. એટલે સુધી ખબર પડી. પ્રશ્ન શું છે કે ભાઈ સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની આકૃતિ દોરો. તો આપણે આકૃતિ દોરીએ છીએ. આપણે શું કર્યું, તો સમતલ અરીસો. આ સમતલ અરીસાને કોઈ ચોક્કસ નામ આપી દઈએ. દાખલા તરીકે MM ડેશ છે. ચલો, એની સામે આપણે ચોક્કસ અંતરે એક વસ્તુ મૂકી AB. એ વસ્તુની ઊંચાઈને આપણે H વડે દર્શાવીશું. બોલો, ક્લિયર? હવે આપણે શું કરીશું, કે એમાંથી નીકળતા 2 કિરણો લઈશું. આ એક કિરણ જે છે એને આપણે AN કહીશું અને બીજું એક કિરણ છે કે જે સીધું અહીં મળે એને આપણે એક Q કહીશું. બોલો, ક્લિયર? હવે હમણાં જ મેં તમને સમજાયું કે જો પ્રકાશનું કિરણ સીધું લંબ રૂપે આપાત થશે તો એ જ બાજુએ પરાવર્તન પામે. આ જ બાજુએ. એટલે આપણે આ બાજુ પણ કિરણ બતાવવાનું, પણ આ ખૂણો છે એ તો કોઈ ચોક્કસ ખૂણે આપાત થાય છે. I જેટલા ખૂણે આપાત થાય છે. એટલે જેટલો આપાત કોણ હોય એટલું જ પરાવર્તન કોણ હોય. એટલે તમારે અહીં એક બીજું કિરણ દોરવાનું, પણ એ કિરણ થોડીક વાર પછી દોરવાનું. બરાબર? આપણે શું કરવાનું કે આ જેટલું અંતર છે ને એટલું જ અંતર. તમે જો 3 સેન્ટીમીટર લીધું હોય તો પેલી બાજુ પણ 3 સેન્ટીમીટર અંતર જ લેવાનું. આટલું જ અંતર રાખી અને પેલી બાજુએ તૂટક લાઈનથી તમારે એનું પ્રતિબિંબ દોરવાનું. કેમ? કારણ કે સમતલ અરીસામાં પ્રતિબિંબ હંમેશા પાછળની તરફ જ રચાય. એટલે પ્રતિબિંબ દોરી દેવાનું. આ પ્રતિબિંબને આપણે A' B' કહીશું. અને પછી શું કરવાનું, તો આ જે કિરણ છે એને તમારે પાછળની તરફ તૂટક લાઈનથી લંબાઈ દેવાનું અને અહીંથી પણ તમારે તૂટક લાઈનથી લંબાવવાનું અને અહીં તમારે સળંગ લાઈન બતાવી દેવાની. અને આ જે પ્રતિબિંબ છે એની ઊંચાઈને આપણે H' કહીશું. બરાબર? બીજી વાત, તમારે અહીં વસ્તુ યાદ રાખવાની બેટા કે આ સમતલ અરીસો છે ને એની સામે આ વસ્તુ મૂકેલી છે. તો સમતલ અરીસાથી વસ્તુ સુધીનું આ જે અંતર છે ને, અહીંથી માંડીને અહીં સુધીનું અંતર, એને આપણે વસ્તુ અંતર કહીશું. વસ્તુ અંતરને હંમેશા U વડે દર્શાવીશું. બરાબર? અને અહીંથી માંડીને અહીં સુધીનું જે અંતર છે ને એને પ્રતિબિંબ અંતર કહેવાય. પ્રતિબિંબ અંતરને V વડે દર્શાવાય. આ વસ્તુ ખાસ આખા પાઠ પૂરતું યાદ રાખજો. વસ્તુ અંતર છે એને શાના વડે દર્શાવીશું, તો U વડે. પ્રતિબિંબ અંતરને શાના વડે દર્શાવીશું, તો V વડે. આખા પાઠ પૂરતું યાદ રાખશો. બરોબર? વસ્તુ અંતર એટલે U એટલે આ સમતલ અરીસાથી વસ્તુ સુધીનું અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર એટલે V, તો આ સમતલ અરીસાથી પ્રતિબિંબ સુધીનું અંતર. એટલે વસ્તુ અંતરને U વડે દર્શાવાય, પ્રતિબિંબ અંતરને V વડે દર્શાવાય. બરોબર? પ્રશ્ન શું પૂછાય કે સમતલ અરીસા વડે થતા પરાવર્તનની આકૃતિ દોરો. તો આપણે આકૃતિ આ રીતે દોરીશું. હવે આપણે શું કરવું છે કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ ભણવી છે. લાક્ષણિકતાઓ તો સિમ્પલ છે. બરાબર? પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ. લાક્ષણિકતાઓ ન પૂછે ને તો ઘણી વખત ખાસિયતો પૂછે. ચલો, પહેલી ખાસિયત આપણે અરીસા સામે રોજ સવારે જોતા હોઈએ છીએ. બરોબર? તમારે આની ખાસિયતો યાદ રાખવી હોય ને તો અરીસાની સામે જ એનું ઉભા રહી જવાનું. એટલે મોટાભાગની ખાસિયતો તમને યાદ રહી જશે. ચલો બેટા, આ સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ
કેવું છે તો ચત્તું છે અને વળી પાછું અરીસાની પાછળ મળે છે એટલે એને આભાસી કહેવાય. એટલે જુઓ પહેલી જ લાક્ષણિકતા કે સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તું હોય. ફરીવાર સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ કેવું હોય તો આભાસી અને ચત્તું હોય. હું ટૂંકમાં લખું છું પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તું હોય. આ ખાસ યાદ રાખજો, આ ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. બીજું, ચલો બેટા, આપણે દર્પણ સામે ઊભા હોઈએ તો દર્પણથી આપણે જેટલા અંતરે હોઈએ એટલા જ અંતરે પ્રતિબિંબ આપણું પાછળ રચાય ને, તો એ એની બીજી લાક્ષણિકતા છે. બીજી લાક્ષણિકતા શું છે તો સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ અરીસાની સામે વસ્તુ જેટલા અંતરે હોય ને એટલા જ અંતરે અરીસાની પાછળ રચાય. ફરીવાર, સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ સમતલ અરીસાથી વસ્તુ જેટલા અંતરે હોય તેટલા જ અંતરે અરીસાની પાછળ રચાય. બરાબર? ટૂંકમાં વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર સમાન હોય. બરાબર? બીજી લાક્ષણિકતાની ખબર પડી. સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ છે એ સમતલ અરીસા વડે સમતલ અરીસાની સામે મૂકેલ વસ્તુ જેટલા અંતરે હોય ને એટલા જ અંતરે પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ રચાય. આનો મતલબ શું થયો કે વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર સમાન હોય. બરાબર? એટલે આપણે ટૂંકમાં યાદ રાખીશું કે વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર સમાન હોય. ત્રીજી લાક્ષણિકતા, ચલો ભાઈ, આપણે અરીસાની સામે ઊભા હોઈએ તો આપણું પ્રતિબિંબ આપણા જેવડું જ રચાય છે કે નાનું મોટું રચાય એ તો બહુ સિમ્પલ. તમે અરીસાની સામે જુઓ એટલે ખબર પડે કે આપણે જેવડા હોઈએ ને એટલું જ પ્રતિબિંબ અરીસાની અંદર રચાય. એનો મતલબ શું થયો તો ત્રીજી લાક્ષણિકતા યાદ રાખવી હોય તો સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ છે એનું પરિમાણ વસ્તુ જેવડું જ હોય ને. પ્રતિબિંબનું પરિમાણ કોના જેટલું હોય તો વસ્તુ જેવડું જ હોય. બરાબર? તો ત્રીજી લાક્ષણિકતા કઈ છે તો લખવાનું કે પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એટલે કદ, પ્રતિબિંબનું પરિમાણ વસ્તુ જેવડું જ હોય. એટલે આપણે ત્રીજી લાક્ષણિકતા લખવી હોય તો શું લખવાનું કે પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એ વસ્તુ જેવડું જ હોય. ચોથી લાક્ષણિકતા, આપણે અરીસાની સામે ઊભા હોઈએ ને તો અરીસાની સામે આપણે જમણો હાથ ઊંચો કરીએ ને તો અંદર ડાબો હાથ ઊંચો થાય, ડાબો હાથ ઊંચો કરીએ તો જમણો હાથ ઊંચો થાય. ટૂંકમાં આપણે જે આમ ઊભા હોઈએ તો આપણું પ્રતિબિંબ આમ ઉલટું દેખાય. તો ચોથું તમે લાક્ષણિકતા તૈયાર કરવી હોય, ખાસિયત તૈયાર કરવી હોય તો લખી શકાય કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ છે એની ડાબા જમણી બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય છે. ડાબા જમણી બાજુ ઉલટાઈ જાય. બરાબર? ફરી એકવાર, સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની ડાબા જમણી બાજુઓ શું થાય ઉલટાયેલી હોય છે. તો ચોથી લાક્ષણિકતા લખવી હોય તો શું લખાય કે પ્રતિબિંબની ડાબા જમણી બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય છે. બરાબર? હવે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની બેટા, ડાબા જમણી બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય ને એવું જે પ્રતિબિંબ છે ને એને પાર્શ્વ વૃત્તક્રમણ પ્રતિબિંબ કહેવાય. કયું પ્રતિબિંબ કહેવાય? પાર્શ્વ વૃત્તક્રમણ પ્રતિબિંબ કહેવાય. બરાબર? આ શબ્દ યાદ રાખવો પડશે. બરાબર? ટૂંકમાં તમને ખાસિયતો પૂછે તમે ડાયરેક્ટ ખાસિયત આ લખશો તો એ ચાલશે, પણ પાર્શ્વ વૃત્તક્રમણ પ્રતિબિંબ કોને કહેવાય તો લખવાનું કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની ડાબા જમણી બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય છે. આવું જે પ્રતિબિંબ છે ને એવા પ્રતિબિંબને પાર્શ્વ વૃત્તક્રમણ પ્રતિબિંબ કહેવાય. બોલો, ક્લિયર? બરાબર? તો અરીસાના બે પ્રકારો વિશે, એમાં એક સમતલ અરીસો પછી ગોળી અરીસો. ગોળી અરીસાની આપણે ચર્ચા કરીએ, પણ સમતલ અરીસામાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન શું પૂછે કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની આકૃતિ દોરો અને એ પ્રતિબિંબની ખાસિયતો લખો, લાક્ષણિકતાઓ લખો.
બરાબર. ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન, ખાસ તૈયાર કરવાનો. અને આ મિનિમમ 3 થી 4 વખત આપણી નોટબુકમાં આકૃતિ દોરવી અને તૈયાર કરવી. આકૃતિ દોરતી વખતે કાળજી શું લેવાની છે કે આ સમતલ અરીસાની સામે વસ્તુ તમે જેટલા અંતરે મૂકો, 2 સેન્ટીમીટર કે 3 સેન્ટીમીટર, એટલા જ અંતરે પ્રતિબિંબ પાછળ રચાવવું જોઈએ. બરાબર. તો આ અંતર અને આ અંતર તમારે સરખું રાખવાનું. બોલો, ક્લિયર? બરાબર. તો હવે આપણે કોની ચર્ચા કરીશું? તો ગોળી અરીસાની ચર્ચા કરીશું. બરાબર. તો એ ગોળી અરીસાની ચર્ચા આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. બરાબર. એટલે આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની. આજે આપણે કોની ચર્ચા કરી? તો નંબર 1, એક તો પરાવર્તનના પ્રકારોની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમોની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી આપણે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી આપણે અરીસાના પ્રકારની ચર્ચા કરી. અરીસાના પ્રકાર 2, એક સમતલ અરીસો, બીજો ગોળી અરીસો. સમતલ અરીસો આપણે કોને કહેવાય એની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની આકૃતિ દોરી અને ત્યાર પછી પ્રતિબિંબની ખાસિયતો એટલે કે લાક્ષણિકતાઓ જણાવી. બરાબર. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે શું કરીશું? તો આ ગોળી અરીસા વિશે ચર્ચા કરીશું. બરાબર. ઓકે. તો આટલી વસ્તુઓ ખાસ તૈયાર કરવાની. આ આકૃતિ મિનિમમ 3 થી 4 વખત અથવા તો 5 વખત ના આવડે તો દોરવી, જ્યાં સુધી ના આવડે ત્યાં સુધી. અને આ બધી ખાસ લાક્ષણિકતાઓ તૈયાર કરવાની. ઓકે બાળકો? ઓકે. દબાઈ દે.